प्रत्येक संस्करण के साथ फ्लेक्सको पैमाने और प्रभाव में बढ़ता गया। नए विषयों, उभरते रुझानों और विविध प्रदर्शनों का परिचय कराया गया जो उद्योग की गतिशील प्रकृति को दर्शाते थे। 2019 में मुंबई में आयोजित संस्करण ने बड़े पैमाने पर भागीदारी के साथ एक उच्च बिंदु बनाया। 2020 में महामारी के बावजूद हमने सफलतापूर्वक एक वर्चुअल प्रदर्शनी के साथ अनुकूलित किया। अब जब हम फ्लेक्सको इंडिया 2024 के लिए गांधीनगर गुजरात में तैयारी कर रहे हैं, हम गर्व के साथ अपने सफर को देखते हैं। यह आयोजन अब तक का हमारा सबसे बड़ा होने का वादा करता है, जिसमें अत्याधुनिक तकनीक और स्थायी समाधान प्रदर्शित किए जाएंगे। फ्लेक्सको इंडिया 2024 का आयोजन गुजरात स्टेट प्लास्टिक मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन GSPMA द्वारा किया जाएगा। 8 सफल संस्करणों के साथ यह प्रदर्शनी उद्योग में सहयोग के लिए नए मानदंड स्थापित करती रहती है। इस वर्ष हमें दिसंबर 6 से दिसंबर 9 तक गांधीनगर गुजरात में फ्लेक्सको इंडिया 2024 की मेजबानी करने का उत्साह है। यह आयोजन अत्याधुनिक तकनीकों को प्रदर्शित करने और अनमोल नेटवर्किंग अवसरों को बढ़ावा देने का वादा करता है। हम अपने प्रायोजकों को उनके अटूट समर्थन के लिए गहरी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। हम मिलकर न केवल प्लास्टिक उद्योग के भविष्य को आकार दे रहे हैं, बल्कि स्थायी विकास में भी योगदान दे रहे हैं। निवेश के उद्देश्य से गुजरात में प्लास्टिक उद्योग के लिए कई लाभ और विकास के अवसर हैं। विशेष रूप से प्लास्टिक निर्माताओं के लिए गुजरात में निवेश करना महत्वपूर्ण फायदे प्रदान करता है। गुजरात का रणनीतिक स्थान व्यवसायों के लिए महत्वपूर्ण है। राज्य में कांडला और मुंद्रा जैसे प्रमुख बंदरगाह हैं। ये बंदरगाह कुशल निर्यात और आयात गतिविधियों को सुगम बनाते हैं। राज्य में औद्योगिक क्षेत्रों, विशेष आर्थिक क्षेत्रों, SEZs और समग्र प्लास्टिक पार्कों का घर है। भारत में ही प्लास्टिक उपभोक्ता 2025 तक 20 मिलियन टन से अधिक होने की आशंका है, जो देश के तेज औद्योगिक विकास और विस्तारित उपभोक्ता आहार को प्रतिबिंबित करता है। फ्लेक्सको पर प्रदर्शनी करके आपको केवल अपने नवाचारों को वैश्विक दर्शकों के सामने प्रस्तुत करने का मौका होगा, बल्कि आपको उद्योग के नेताओं के साथ नेटवर्किंग करने, नवीनतम प्रवृत्तियों के बारे में अनुभव प्राप्त करने और प्लास्टिक के भविष्य को एक सतत और कुशल दिशा में ले जाने का अवसर मिलेगा। यह जानकारी उन कंपनियों के लिए महत्वपूर्ण है जो launching events. આજના અતિથિ MSME સેલ બીજેપીના ચેરમેન શ્રી જગદીશભાઈ કોટડિયાને વિનંતી કરીશ કે તેઓ આજના પ્રસંગે ઉદ્બોધન કરે। આગળ આવીને જોરદાર તાળીઓથી આપણે વધાવશું।
ગાંધીનગર ખાતે 9મા લેક્સપો એક્ઝિબિશનના અનુસંધાને આજના ત્રીજા લોન્ચિંગ પ્રસંગે પધારેલા મંચસ્થ મહાનુભાવો, ઉદ્યોગપતિ મિત્રો, આજે હું આપને એમએસએમઈ ના માધ્યમથી એક બે વાત આપને કહેવા માંગીશ. પહેલા તો મેં હમણાં પત્રકાર પરિષદ હતી અને વાત કરી એક ઉદ્યોગપતિ તરીકે કે કોઈ પણ એસોસિએશન છે એ પોતે એમ્પ્લીફાયર છે અને વી આર ઇન્ડિવિડ્યુઅલ સ્પીકર. આપણે કોઈ પણ આપણો અવાજ બુલંદ કરવો હશે તો આપણે એસોસિએશનના સભ્ય બનવું બહુ જરૂરી છે. કારણ કે ત્યારે તમે એક એસોસિએશન મારફત રજૂઆત કરો છો ત્યારે એનો પડઘો સરકારમાં પણ એક એના રિઝલ્ટ સ્વરૂપે આવતો હોય છે. અને નીતિ આયોગની અંદર જે પણ કાયદા, પછી ટેક્સેસ ના હોય કે આપણા ફેક્ટરી એક્ટ ના હોય, એની અંદર સુધારા વધારા એના આધારે કરવામાં આવતા હોય. અત્યારે આપણી વચ્ચે હું 19,72,000 ગુજરાતની અંદર એમએસએમઈ એટલે કે માઇક્રો, સ્મોલ અને મીડિયમ એન્ટરપ્રાઇઝના ઉદ્યોગો છે. આની અંદર મેજોરિટી આપણે લોકો મીડિયમ ઉદ્યોગની અંદર સમાવેશ થતો હોય અને એમાં પ્લાસ્ટિક એસોસિએશન હમણાં વજુભાઈ પૂછતો તો આપણા ગુજરાતની અંદર 12,000 થી વધુ ઇન્ડસ્ટ્રી હોય અને એમાં પેરેલલ સૌરાષ્ટ્રમાં 50% જેટલી ઉદ્યોગ છે. તો આપણે ખરેખર આપણી ફરજો શું છે ઇન્ડસ્ટ્રીયલિસ્ટ તરીકે કે આપણે એન્વાયરમેન્ટનું ધ્યાન રાખી અને જે ઉદ્યોગને આપણે ડેવલપ કરીએ છીએ એની અંદર હંમેશા સર્વાંગી વિકાસની અંદર ટ્રાયંગ્યુલર હોય છે. કોઈ પણ ખુરચીના 4 પાયા હોય, ગમે એવી સરફેસ ઝીરો હશે, એક પાયાની નીચે કાગળ પસાર થશે. તમે પ્રેક્ટિકલ ચેક કરવું હોય તો કરી લેજો. એટલે ટ્રાયંગ્યુલર છે ને સક્સેસ છે. પરચેજ, પ્રોસેસ અને સેલ. તમારી પરચેજ એટલે વર્કિંગ કેપિટલ સારી હોવી જોઈએ, ક્વોલિટી પ્રોડક્ટ તમે પરચેજ કરતા હોવા જોઈએ, પ્રોસેસના માસ્ટર હોવા જોઈએ અને સેલ એટલે સેલની અંદર એક ભાગ છે એક્ઝિબિશનનો કે તમારી પ્રોડક્ટને વૈશ્વિક લેવલે જ્યારે એસ્ટાબ્લિશ કરવી હોય તો એક્ઝિબિશનનું હોવું જરૂરી છે. અને એની અંદર આપણે ઇન્ડિવિડ્યુઅલ પાર્ટિસિપેટ ક્યારે ન કરી શકીએ. એટલે આવા એક્સપોની અંદર બધા પોતાનો પોઝિટિવ એપ્રોચ બતાવી અને આજે એમએસએમઈ દ્વારા હું તમને એટલું કહી શકું કે એસોસિએશનમાં ભરતભાઈને કહું કે ખરેખર એમએસએમઈ ની અંદર જેટલા બેનિફિટ સીધી લીટીના મળતા હોય એ આપણા ઉદ્યોગપતિઓએ લેવા જોઈએ. ઘણીવાર છે ને આપણે અજ્ઞાની હોય ને તો પણ બિઝનેસ કરવાનો આપણે રાઈટ નથી. આપણે જેટલા ફેસિલિટી મળે છે એનો લાભ લ્યો. તમે એવોર્ડ ની અંદર જુઓ, નેશનલ એવોર્ડ હોય કે રાજ્ય સરકારના કોઈ પણ એવોર્ડ હોય તો એની અંદર મને પતા નહીં, ખ્યાલ છે 2011 માં અમે નેશનલ એવોર્ડ લેવા ત્યારે એની અંદર જે સરકારની ધારા ધોરણની ફી હોય એનાથી વધુ તો એક ગોલ્ડનો એવોર્ડ અને સરકાર એવમ પ્રોત્સાહન આપવા માટે આવવા જવાના ખર્ચ સહિત ફ્લાઇટની ટિકિટ સહિત આપતા હોય. અમે 2011 માં ક્વોલિટી પ્રોડક્ટને એન્ટરપ્રિન્યોરશિપનો એવોર્ડ લાવ્યા. એ કેપ્ટન ટ્રેક્ટર કેપ્ટન પાઇપ એ લોકોને પણ હમણાં એવોર્ડ મળેલો છે. એટલે આની અંદર દરેકની અંદર આપણી પોઝિટિવ ઉર્જા હોવી જોઈએ અને બિઝનેસને સફળ થવા માટે ગીતાની અંદર એવું કીધું છે કે પંચયજ્ઞ હોય એટલે તમારો બિઝનેસ સફળ થાય. એમાં 5મો યજ્ઞ છે દેવમ એટલે ભાગ્ય. ખરેખર ભાગ્ય છે ને 5મું છે. તમારે
તમારી પાસે કરતા એટલે ટીમ હોવી જરૂરી છે. પછી તમારા ભાગીદાર હોય, તમારા ભાઈઓ હોય, એસોસિએશન હોય, તમારે કરતા ટીમ હોવી જરૂરી છે. પછી કરણ એટલે સાધનો. તમે જે અત્યારે એક્સક્લુડર કે આ જે તે આપણા મશીનરીનો વપરાશ કરતા હો, એ તમારા કરણ સાધનો પરફેક્ટ હોવા જોઈએ, ક્વોલિટી બેઝ હોવા જોઈએ. ત્રીજું આવે પૃથક ચેષ્ટા, એટલે તમે પ્રોસેસના માહિર હોવા જોઈએ. હમણાં જે મજુભાઈ કીધું કે તમે છે ને પરિવર્તન છે ને એ જગતની ટકાઉ વસ્તુ છે. તમારે સમયના અનુસંધાને, કારણ કે હવે તો એટલું બધું સ્પીડીલી ચાલે છે બધું ગ્લોબલ, કે તમે આ વર્ષ 2024 માં 2025 માં પ્રવેશ કરો એટલે નવી ચેલેન્જ અને નવી પ્રોડક્ટ માર્કેટમાં હોય. અને ચોથું આવે છે અધિષ્ઠાન, એટલે સંજોગો પ્રમાણે બિઝનેસ કરવો જ હોય કે કઈ વસ્તુની ડિમાન્ડ છે, કઈ વસ્તુ રિસાયકલિંગ થાય છે. આપણે ઇન્ડિયામાં રહી અને ખાચી દેશ ભાવનાથી એન્વાયરમેન્ટમાં પોલ્યુશનમાં આપણે ક્યાંય આડકતરી રીતે નડતરરૂપ નથી ને આપણી પેઢીને આપણે કેવું ભારત ઈચ્છીએ છીએ. તો આ ચાર વસ્તુ તમે કરશો એટલે દેવન તમારી સાથે છે. એટલે આજે હું MSME ના માધ્યમથી આપને કહું કે તમને કોઈ પણ પ્રકારની કોઈ પણ વિટમણાઓ, ચેલેન્જ તો બિઝનેસમાં હોય જ છે, પણ ખોટી રીતની કનડગત કઈ થતી હોય, ઘણા ભાઈઓના પ્રશ્નો હોય છે GST માં ને, તો અવશ્ય મને તમે કોલ કરી શકો છો. મારી અત્યારે મિલેનિયમમાં પરમેનન્ટ ઓફિસ પણ રાખેલી છે. 2 PA MSME માં પહેલો એવો હું વાઇસ ચેરમેન કે જેને 2 PA રાખેલા છે. અને અત્યાર સુધીમાં મેં 42 લેટરો અલગ અલગ ઉદ્યોગ માટે, અને એમાં ખાસ મેં ધોરાજી ઉપલેટા માટેનો અને આ પ્લાસ્ટિકના જેટલા ક્લસ્ટર ડેવલપમેન્ટ કરવાના એના 42 અલગ અલગ વિભાગ માટે નિર્મલા સીતારામન સુધી મેં લેટર લખેલા છે. પોઝિટિવ જવાબો આવેલા છે. એને ઇમ્પ્લિમેન્ટમાં કેવી રીતે આગળ વધે, એટલે તમને GST માં સિટિલિટીની કોઈ કનડગત થતી હોય અને તમને ટેકનિકલ સાચા હો તો અવશ્ય સંપર્ક કરજો. હું આપને મદદરૂપ થઈશ અને ટેકનિકલ નોલેજ પણ આપીશ. કારણ કે જેમ રમેશભાઈ ઉદ્યોગપતિ સાથે ધારાસભ્ય છે, એમ હું પણ આપણા પ્લાસ્ટિકના વ્યવસાય સાથે અમે જોડાયેલા છે. અમે ફાલ્કન ગ્રુપમાં પંપ બનાવી છે, કેબલ બનાવી છે, પાઇપ બનાવી છે, બધું બનાવી છે અને દોરડોય બનાવી છે. એટલે હું આપની જેમ એક ઉદ્યોગપતિ છું, એટલે બધા યુનિટી ધ સ્ટ્રેન્થ, સાથે રહીને નાની મોટી વિચારધારાથી કેવી રીતે સાથે રહી શકીએ. તો હું આપને 2 પંક્તિ કે મારી વાત પૂરી કરીશ कि पूरी तरह साथ दे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन तू जरा साथ दे तो कुछ और बात है. यूं तो एक पांव से चल सकते भी है लोग, यूं तो एक पांव से भी चल सकते हैं लोग, दूसरा भी साथ दे तो कुछ और बात है. भारत माता की जय. થેન્ક યુ સો મચ. જગદીશભાઈ માટે જોરદાર તાળીઓ પાડીશું. ખૂબ જ ઇન્સ્પિરેશનલ સ્પીચ આપણા સુધી. જગદીશભાઈ બહુ તમને પ્રોત્સાહન મળે એવું પ્રવચન આપ્યું છે અને આપણે એમને કીધું છે એ કરવું જોઈએ. પરંતુ મારે તમને આપણા ઓડિયન્સમાં અત્યારે 2 સૌથી મોસ્ટ સિનિયર લોકો બેઠા છે, કદાચ તમને પરિચય કરાવવાની મને ઈચ્છા થઈ. ભૂપતભાઈ વ્યાસ બરાબર અને સુરેશભાઈ સંઘવી બરાબર. પ્લાસ્ટિક ઉદ્યોગના સૌથી સિનિયર માણસો છે. ઉંમરમાં નહીં, પ્લાસ્ટિક ઉદ્યોગની વાત કરું છું. ઉંમરમાં તો છે જ ભાઈ જણા, અમે ઉંમર વાત પછી. પણ ભૂપતભાઈ વ્યાસ એટલે ભાવનગરના કાયમી પ્રેસિડેન્ટ. કાયમી ભૂપતભાઈ ઉભા થા, બેહી ના જાઓ તમે. થોડું ફેરવો, ઓળખે તમને. વાઇસ ચેરમેન છે મારી જોડે, એટલે મેં એનું સન્માન નથી કર્યું કે અમારે એનું સન્માન કરવાનું ના હોય. બરાબર. અને સુરેશભાઈ એટલે તમને કહી દઉં, PVC પાઇપના પ્રણેતા, વેચવાના પ્રણેતા કોઈ હોય તો સુરેશભાઈ છે. જોલી પ્લાસ્ટિકના ડિસ્ટ્રીબ્યુટર, ગુજરાતની ઇન્ડિયાની પહેલી બીજી ઇન્ડસ્ટ્રી એટલે જોલી પ્લાસ્ટિક. અને જોલી પ્લાસ્ટિકમાં હું ડાયરેક્ટર અને મારા ડિસ્ટ્રીબ્યુટર. એટલે પાઇપમાં અત્યારે 350 કારખાના છે, પણ પહેલું કારખાનું જોલી હતું. જોલી પ્લાસ્ટિક લિમિટેડ, આપણે બધાને નામ કદાચ ખ્યાલ હશે. હું તમને 30-40 વર્ષ પહેલાની વાત કરું છું. SPMA ના સ્થાપક અને SPMA ના ફાઉન્ડર ચેરમેન, ફાઉન્ડર પ્રેસિડેન્ટ. મેં એમને મદદ કરી હતી, ઉભું કરવા માટે મદદ મેં કરેલી છે, મને યાદ છે.
હા, થેન્ક યુ. આપનો બનેનું હું સ્વાગત કરું છું, બનેને એપ્રિશિએટ કરું છું. 5 મિનિટમાં આવો આવો આવો, સુરેશ આવો. આપ સૌને મારી ઓળખાણ તો આપી દીધી છે. SPM નો ફાઉન્ડર પ્રેસિડેન્ટ છું અને જ્યારે આ એસોસિએશન ચાલુ કર્યું ત્યારે 60 મેમ્બરથી ચાલુ કર્યું હતું અને અત્યારે અમે 1500 મેમ્બર છીએ. ઘણી મુશ્કેલીઓ વચ્ચે ચાલુ કરેલું. અમારી ઓફિસ લેવી હતી ત્યારે પૈસા નહોતા, પણ વજુભાઈએ રજૂઆત કરી કે ભાઈ અમને તમે લોન આપો. વજુભાઈએ ઉપરવટ થઈને એમના મેમ્બરોનો વાંધો હતો કે ભાઈ આપણે શું કામ બીજું એસોસિએશન થવા દેવું. ત્યારે વજુભાઈએ સમજાવ્યા કે ભાઈ તમારો એક ગુજરાત સ્ટેટ પ્લાસ્ટિક એસોસિએશનમાં સૌરાષ્ટ્રનો વોઇસ ક્યાં છે. પછી અમે અહીંયા હસમુખભાઈ શાહ આઈપીસીએલના ચેરમેનની માણા ત્યારે વઢવાણમાં, સુરેન્દ્રનગરમાં, ભાવનગરમાં, અને ત્યારે એનું અમે અભિવાદન કર્યું. ત્યારે એને કીધું કે વાય ડોન્ટ યુ હેવ યોર ઓન વોઇસ, યુ સ્ટાર્ટ યોર ઓન એસોસિએશન. અને આજે મને આનંદ છે કે એ 60 મેમ્બરમાંથી આજે અમે 1500 જણા છીએ. હજી લગભગ અહીંયા 4-5 હજાર યુનિટ છે, પણ એમાંથી લગભગ આટલા જ મેમ્બર છે. તો બધાને મેમ્બર થવા વિનંતી. ખૂબ ખૂબ આભાર. Thank you so much, sir. Let's give a very big round of applause for him. Thank you. And now moving ahead to the event, I would like to welcome Flexpo India 2024 ના માનદ મંત્રી શ્રી શૈલેષભાઈ પટેલની વિનંતી કરીશ કે તેઓ પ્લીઝ આગળ આવશે અને વધુ માહિતી આપશે આજના કાર્યક્રમની એક્ઝિબિશનની. જોરદાર તાળીઓ પ્લીઝ આપણે બધા જ પાડીશું. મંચસ્થ મહાનુભાવ, ઉદ્યોગકાર મિત્રો, ઘણી બધી વાત આપણને કહેવામાં આવી છે. મારે 2 વાત કરવી છે. કે આપણે એક્ઝિબિશનમાં પાર્ટિસિપેશન શા માટે કરવું જોઈએ. આપણે આપણી ઇન્ડસ્ટ્રીઝમાં જે પ્રોડક્ટ બનાવીએ એ પ્રોડક્ટ આપણે 4 દિવસમાં 40 થી 50 હજાર લોકો સુધી પહોંચાડવી હોય તો એક પ્રદર્શનમાં આપણે ભાગ લીધો હોય તો એટલા લોકો સુધી પહોંચી શકીએ. એ વસ્તુ આપણે જો પ્રદર્શનનો ભાગ લીધા સિવાય કોઈને બતાવી હોય તો આપણે કદાચ લાંબો સમયગાળો આપણે એના માટે આપવો પડે, વત્તા પૈસા બી ઘણા ખર્ચવા પડે. માનો કે આપણે દાખલો લઈએ કે ગાંધીનગરમાં આપણે પાર્ટિસિપેશન કર્યું એક્ઝિબિશનમાં અને આખા ભારતમાંથી દિલ્હી, મુંબઈ, કલકત્તા, ચેન્નઈ, બેંગ્લોર, હૈદરાબાદ ત્યાંથી બધા લોકો આપણા પ્રદર્શનની મુલાકાતે આવે તો 4 દિવસમાં આપણે 9 સ્ક્વેર મીટરનો સ્ટોલ રાખ્યો હોય તો 90,000 રૂપિયા આપણો સ્ટોલની કોસ્ટ થાય અને 4 દિવસ ત્યાં આપણે હોટલમાં રોકાયા હોઈએ તો એનો ખર્ચો થાય. કારણ કે સેલ સ્કીમનો સ્ટોલ હોય એટલે બીજો ખર્ચો તો થવાનો નથી. 10,000 રૂપિયામાં આપણને પ્રોડક્ટ ને બધું ડિસ્પ્લે કરવા માટેની બધી સગવડ આપણને ત્યાં મળી જાય તો 1 લાખ રૂપિયાના ખર્ચામાં કે 1.25 લાખ રૂપિયાના ખર્ચામાં આપણે 50,000 લોકો સુધી આપણી પ્રોડક્ટ પહોંચાડી શકીએ અને આખા ભારત દેશમાં વત્તા પરદેશથી બીજી લોકો આવ્યા હોય એમને આપણી પ્રોડક્ટ બતાવી શકીએ. જો બાય ચાન્સ આપણે આમાં એક્ઝિબિશનમાં પાર્ટિસિપેશન ના કર્યું હોય અને આપણે બતાવવા આપણી પ્રોડક્ટને ડિસ્પ્લે માટે કોઈ પણ કસ્ટમરને મળવા જેવું હોય તો આપણે પહેલા તો એનો ટાઈમ લેવો પડે. પેલો એનો ટાઈમ ફાળવીને અહીંયા જોવા માટે આવ્યો હોય. જ્યારે આપણે ત્યાં જઈએ ત્યારે આપણે એનો ટાઈમ લઈને જવું પડે. એની અનુકૂળતાને આપણે સેટ થવું પડે. અહીંયા આપણી અનુકૂળતા એ સેટ થાય. એટલે આપણે
ખાસ આવું પાર્ટિસિપેશન કરવું જોઈએ. બીજું, સરકાર આમાં આપણને ઘણા બધા બેનિફિટ્સ આપી રહી હોય છે, સબસિડી આપે છે, વત્તા તમારે બનો કે કેટલોગ બી પ્રિન્ટ કરવાના હોય તો એના પૈસા બી સરકાર આપે છે. બીજું, સરકારમાં જે હમણાં જગદીશભાઈએ વાત કરી કે સરકારની જે સ્કીમો છે એનો મેક્સિમમ લાભ આપણે ઇન્ડસ્ટ્રીઝ તરીકે લેવો જોઈએ. આપણે ગુજરાત સરકાર અને ભારત સરકાર એ બંને સરકારની એટલી બધી સ્કીમો છે કે આપણે જો એનો ફાયદો ઉઠાવીએ તો આપણે ઇન્ડસ્ટ્રીઝને આપણે નવા ફલક ઉપર લઈ જઈ શકીએ. મારો દાખલો આપું તો અમારી ઇન્ડસ્ટ્રીઝમાં અમે હમણાં એક લીન ક્લસ્ટરનો એક બેનિફિટ છે કે લીન ક્લસ્ટર આપણે જો પ્લાસ્ટિકની માનો કે 15 ઇન્ડસ્ટ્રીઝ ભેગી થઈ અને એક ક્લસ્ટર ઊભું કરે તો લીન કદાચ ઘણા બધા લોકોને ખબર બી હશે, હું એવું નથી કહેતો કે નહીં ખબર હોય, પણ એક લીન એક એવું ટૂલ છે કે તમારી ઇન્ડસ્ટ્રીઝમાં લીન એટલે શું થયું કે આપણી જે ચરબી હોય એને ઓછી કરવી. આપણે કોઈ નથી કહેતા ભાઈ તું તો તારી ચરબી ઉતારે એમ કે પતળો થઈ જાય, લીન થઈ જાય. એ રીતે આપણી ઇન્ડસ્ટ્રીઝમાં ઘણી બધી જગ્યાએ બધા બહુ જ વેસ્ટેજ ચાલતા હોય છે, આપણને ખબર નથી હોતી, પણ એ વેસ્ટેજ આપણો એટલો બધો નફો ખેંચી જતું હોય છે કે આપણે જો એ ખાલી બચાવીએ ને તો બી આપણી ઇન્ડસ્ટ્રીઝ ઘણો બધો વિકાસ કરી શકે અને જે નફો આવે એને આપણે ફરીથી રીઇન્વેસ્ટ કરીએ તો ઘણો બધો ફાયદો થાય. હું તમને દાખલો આપું કે કોઈ પણ ઇન્ડસ્ટ્રીઝમાં હોય, આપણે જ્યારે ઇન્ડસ્ટ્રીઝ કરી હોય, આપણે નવી ઇન્ડસ્ટ્રીઝ કરી હોય ત્યારે આપણને ખબર ના હોય કે ફ્લો મેનેજમેન્ટ કેવી રીતે કરવું. શું થાય કે માનો કે અંદર આપણે રો મટીરિયલ આમથી આમ ફરી પાછું આવતું હોય, પાછું આમ જતું હોય. હવે લીનમાં સિસ્ટમ એવી છે કે તમને એ લોકો સમજણ આપે, ઇન્ડસ્ટ્રી એના કન્સલ્ટન્ટ હોય છે અને કન્સલ્ટન્ટ બી શું હોય છે કે સરકારે કન્સલ્ટન્ટ નિમેલા હોય છે. 15 માણસનું ક્લસ્ટર તમે ઊભું કરો, તમે 4-5 લીન કન્સલ્ટન્ટની ઇન્ટરવ્યુ લો અને પછી એમાંથી તમે સિલેક્ટ કરો કે મારા આ કન્સલ્ટન્ટ અમારે ચાલશે. અને આ લીન ક્લસ્ટરમાં તમારું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કેટલું? 40 થી 50,000 રૂપિયાના ઇન્વેસ્ટમેન્ટની સામે સરકાર 50 લાખ થી 1 કરોડ રૂપિયાની સામે ઇન્વેસ્ટ કરે છે સરકાર. અને લીનનો તમને એટલો બધો ફાયદો કરી આપે કે મને મારી પોતાની ઇન્ડસ્ટ્રીઝમાં ખબર છે કે મારે એલ્યુમિનિયમની પાઇપ ડ્રોઈંગનું યુનિટ છે મારી પાસે. પહેલા મારે 5 ડ્રો બેન્ચ હતી અને હું જે પ્રોડક્શન કરતો હતો અને લીન મેં ઇમ્પ્લિમેન્ટ કર્યું તો મેં 5ની જગ્યાએ 3 ડ્રો બેન્ચ કરી લીધી અને પ્રોડક્શન ટ્રિપલ કરી દીધું. હવે વિચારો કે 5ની જગ્યાએ 3 મશીન કર્યા, 2 મશીન મેં કાઢી નાખ્યા અને પ્રોડક્શન 3 ગણું થઈ ગયું. અને આ ટોટલ ફાયદો આનો મારો લીનનો. એટલે મારી આગ્રહભરી વિનંતી છે પ્લાસ્ટિક ઇન્ડસ્ટ્રીઝને કે તમે લીન ક્લસ્ટર માટે આગળ આવો. તમને ક્યાંય પણ ગાઈડન્સની જરૂર હોય તો જીએસપીની ઓફિસનો સંપર્ક કરજો, અમે તમને ચોક્કસ ગાઈડ કરીશું. પણ આનો મેક્સિમમ લાભ લઈએ અને પ્રદર્શનમાં ચોક્કસ મુલાકાત લો, પાર્ટિસિપેશન કરો તો એના જેવું રૂડું એકે નહીં. પણ જો કદાચ પાર્ટિસિપેશન આપણને હજુ મનમાં ના બેસતું હોય કે ના આપણે પાર્ટિસિપેશન હજુ અમારા ચેરમેન હજુભાઈ વઘાસિયાએ કહ્યું કે આપણે ગુજરાતમાં માનો કે 12,000 યુનિટ છે પાર્ટિસિપેશન. અમે અહીંયા લખેલું છે કે કેટલા પાર્ટિસિપેશનની અપેક્ષા છે તો 500 સ્ટોલની અપેક્ષા છે. હવે જો આપણે આપણા પોતાના જ ઉદ્યોગ માટે આગળ જો વિકાસ કરવો હોય તો ઓછામાં ઓછા 50,000 રૂપિયા રોકીને જો આપણે પાર્ટિસિપેશન કરીએ તો આપણે એક પગથિયું ઉપર ચડી શકીએ. બીજા કોઈ એક્ઝિબિશનમાં પાર્ટિસિપેશન કરીએ, બીજું પગથિયું ઉપર ચડીએ. આપણો વિકાસ કરવો હોય તો થોડું ઘણું તો ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવું પડે. સમય બધા કહેશે ભાઈ મારી પાસે સમય નથી, પણ પોતાના ધંધા માટે તો સમય ફાળવવો જ પડે. 4 દિવસનો સમય કાઢી પાર્ટિસિપેશન કરો એવી મારી આગ્રહભરી વિનંતી છે. જય જય ગુજરાત. થેન્ક યુ. મારા મિત્રો ઉદ્યોગકારો, હવે ફ્લેક્સમો માટે ઘણું કહેવાય ગયું. આ લોકોએ અત્યાર સુધી બધાએ એના માટેનું તમને બધા એંગલોથી સમજાવ્યા. હવે એમાં એક જ વસ્તુ છે કે
પાર્ટિસિપેટ કરનાર જનરલી તમે સર્વે કરો ને તો પ્લાસ્ટિક આપણે ઇન્ડસ્ટ્રીઝનો 10% ગ્રોથ છે, જ્યારે પ્લાસ્ટિક ઇન્ડસ્ટ્રીઝનો 10% જ ગ્રોથ છે ને આમાં જે પાર્ટિસિપેટ થાય છે એનો એવરેજ 15% ગ્રોથ છે. તમે તો જો તમારી ઇન્ડસ્ટ્રીઝનો કંઈક ગ્રોથ કરવો હોય તો એક જ પ્રશ્ન છે કે તમે કોઈ પણ એક્ઝિબિશનમાં પાર્ટિસિપેટ થાઓ. લેક્ચરમાં આપણું સારું છે, કારણ કે ગુજરાતમાં અર્થ એક્ઝિબિશન જેને કર્યું હોય ગુજરાત પ્લાસ્ટિક એસોસિએશન તો ઇન્ડિયામાં ફર્સ્ટ એક્ઝિબિશન કરેલું છે. તો આવા સારા એક્ઝિબિશનમાં આપણે પાર્ટિસિપેટ થઈ એટલું જ કહીશ, લાંબુ નહીં કહેતા હું બેનું છું. જય હિન્દ. થેન્ક યુ સો મચ સર. એક સાથે રાજકોટ પ્લાસ્ટિક મેન્યુફેક્ચરિંગ એસોસિએશનના પ્રમુખ શ્રી રમેશભાઈ ચાવડાને વિનંતી કરીશ કે તેઓ પણ પ્લીઝ આગળ આવીને એમના વિચારો રજૂ કરશે. જોરદાર તાળીઓ પ્લીઝ પાડીશું આપણે બધા જ રમેશભાઈ માટે. આમ તો મારે કંઈ બહુ કહેવું પડે એવું નથી. મારા આગળના બધા વક્તાઓએ આમ તો બધાએ કહ્યું કે કોઈ પણ બિઝનેસ વધારવો હોય તો તમે ન્યૂઝ ચેનલ કે એડવર્ટાઇઝમેન્ટ કરતા એક્ઝિબિશનની અંદર તમે પાર્ટિસિપેટ કરો અને સામેવાળા લોકો તમારી જે કાંઈ પ્રોડક્ટ છે એ જોવે અને તો એ જ વસ્તુ યાદ થઈ. આમ તો હજુભાઈ એ જ વસ્તુ કીધી હતી કે ભાઈ તમે બીજી જાહેરાત કરવા કરતા એક્ઝિબિશનની અંદર પાર્ટિસિપેટ કરો તો તમને જે લાભ મળે છે અને એસોસિએશનની અંદર મેમ્બર થાવ તો તમારું બિઝનેસ ફેમિલી મોટું થાય, જેથી તમને તમારા મોટા ફેમિલીની અંદર જે બધા લાભો મળે એ લાભ મળે. અને મારા કહેવાનો એટલો જ છે કે તમે આ એસોસિએશન વાળાએ જે અત્યારે આટલી મહેનત કરી અને જે એક્ઝિબિશનનો જે ગાંધીનગરની અંદર પ્લાનિંગ કર્યું છે એની અંદર બધાએ પાર્ટિસિપેટ થવું જોઈએ. અસ્તુ. ધન્યવાદ. Thank you so much Ramesh bhai for your kind words. Now is the time to felicitate our guests and to appreciate them. Bhavnagar Plastic Manufacturing Association અને ભાવનગર District Chamber of Commerce and Industries ના પ્રમુખ શ્રી ભૂપતભાઈ વ્યાસનું અભિવાદન કરવા માટે વિનંતી કરીશ શ્રી નવીનભાઈ ત્રામણિયાને કે તેઓ પ્લીઝ આગળ આવશે. જોરદાર તાળીઓ પ્લીઝ આપણે પાડીશું and let's appreciate the President of Bhavnagar District Chamber of Commerce and Industry શ્રી ભૂપતભાઈ પટેલ, શ્રી ભૂપતભાઈ વ્યાસ. બહુ બધા પટેલ છે અહીંયા ઉપસ્થિત, so yes for that, right? તાળીઓ બહુ ઓછી વાગી છે અને છેલ્લા જેટલા પણ લોકો બેઠા છે ખાસ વિનંતી છે મારી કે આજના કાર્યક્રમમાં જેટલા પણ લોકો ઉપસ્થિત રહ્યા છે ખાસ મહેમાનો આપણે બધા જ એનું સ્વાગત કરીશું. એક સાથે આજની આ ઇવેન્ટ પોસિબલ થઈ છે એ એક સ્પોન્સર્સના લીધે થઈ છે, એમના વગર આજે આપણે આ ઇવેન્ટ પોસિબલ થઈ ના શકત. સો જોરદાર તાળીઓ થઈ જાય અનેક સ્પોન્સરો માટે, સિલ્વર સ્પોન્સર્સ માટે. That's the reason we are sitting right here today and gathering information about Flexpo India 2024. તો પ્લીઝ આગળ આવશે. જોરદાર તાળીઓથી આપણે બધા જ ઘનશ્યામ એન્જિનિયરિંગ કંપનીના ડિરેક્ટર શ્રી વિનોદભાઈ પટેલનું સ્વાગત કરીશું, અભિવાદન કરીશું. થેન્ક યુ સો મચ ફોર યોર એફર્ટ્સ. તાળીઓનો ગણરાજ થતો રહેવો જોઈએ. આપણા ખાસ સ્પોન્સર્સ છે. એક સાથે પીકે પોલિમરના ડિરેક્ટર શ્રી પંકજભાઈ જૈનનું અભિવાદન કરવા શ્રી પ્રેરકભાઈ પટેલને વિનંતી કરીશ કે તેઓ પ્લીઝ આગળ સ્ટેજ પર આવશે. They are not here with us. Okay, no worries. Okay, no issues. Okay, moving on to the next sponsors which we would like to appreciate. પૂરી પોલિમરના ઓનર શ્રી તપન પટેલનું અભિવાદન કરવા વિનંતી કરી શ્રી જે કે પટેલને કે તેઓ પ્લીઝ આગળ આવશે. જોરદાર તાળીઓ પ્લીઝ આપણે બધા જ પાડીશું આપણા સ્પોન્સર્સ શ્રી તપનભાઈ પટેલનું આપણે અભિવાદન કરીશું. તાળીઓ ખૂબ જ ઓછી વાગી છે, જોરદાર તાળીઓ પ્લીઝ પાડતા રહેશું.
for your efforts. Thank you. એક સાથે ભવ્ય પોલિમરના ઓનર અમિતભાઈ અગ્રવાલનું અભિવાદન કરવા વિનંતી કરીશ. જયેશભાઈ પટેલને કે તેઓ પ્લીઝ આગળ સ્ટેજ પર આવશે. તાળીઓનો ગણગણાટ થતો રહે. Let's give a very very big round of applause. उसी के साथ I would really like to welcome PK Polymer ના ડિરેક્ટર શ્રી પંકજભાઈ જૈન કે તેઓ પ્લીઝ આગળ આવશે. આપણા સ્પોન્સર્સ અભિવાદન કરવા માટે બોલાવવા માંગીશ મિસ્ટર પ્રિય પટેલને કે તેઓ પ્લીઝ આગળ આવે. જોરદાર તાળીઓથી લેટ્સ એપ્રિશિએટ our sponsors here. Thank you so much. એક સાથે અંબિકા પેટ્રોકેમ ના ઓનર મિસ્ટર પ્રદીપભાઈને વિનંતી કરીશ કે તેઓ પ્લીઝ આગળ આવે અને એમનું અભિવાદન કરવા માટે વિનંતી કરીશ અમિતભાઈ અગ્રવાલને કે તેઓ પ્લીઝ આગળ આવશે. જોરદાર તાળીઓ પ્લીઝ આપણે બધા જ પાડતા રહીશું. વિનંતી કરીશ અમિતભાઈ અગ્રવાલને ભવ્ય પોલિમરના ઓનરને કે તેઓ પ્લીઝ આગળ આવીને અભિવાદન કરશે. Thank you so much for your efforts, each and every sponsors who have made this event possible. Let's give a very very big round of applause. એક સાથે બ્લીચ કેમ્પના ઓનર મિસ્ટર મિલનભાઈ શાહને વિનંતી કરીશ કે તેઓ પ્લીઝ આગળ આવે અને એમનું અભિવાદન કરવા બદલ વિનંતી કરીશ મિસ્ટર નવીનભાઈ ત્રાંબડિયાને કે તેઓ પ્લીઝ આગળ આવશે. જોરદાર તાળીઓ પ્લીઝ થતી રહી. Let's give a very very big round of applause and let's appreciate our sponsors, Mr. Milanbhai Shah from Bleach Camp. Thank you so much, sir. उसी के साथ I would request પંકજભાઈ જૈનને કે તેઓ પ્લીઝ અભિવાદન કરવા માટે આગળ આવશે. આપણા જે સિલ્વર સ્પોન્સર્સ છે શ્રી પરાગભાઈ સંઘવીનું અભિવાદન કરવા માટે જોરદાર તાળીઓથી પરાગભાઈને આપણે આમંત્રિત કરશું સ્ટેજ પર. સો પરાગભાઈ આપણી સાથે છે. પરાગભાઈ સંઘવીનું અભિવાદન કરવા માટે આપણે એમને આમંત્રિત કરીશું સ્ટેજ પર. એમના બદલ કોઈ પરાગભાઈ હાજર છે. Okay. Let's give a very very big round of applause for Parag Bhai for helping and arranging this event in Rajkot. Glad. उसी की वजह से हम इस event को enjoy कर पा रहे हैं. Gathering all the information. आपके बगैर ये possible नहीं हो सकता. So thank you so much Parag Bhai. એક સાથે શ્રી નારાયણભાઈ કુલતરિયાનું અભિવાદન કરવા શ્રી અનેશભાઈ પટેલને ખાસ વિનંતી કરીશ કે તેઓ પ્લીઝ સ્ટેજ પર આવશે. તાળીઓ પ્લીઝ વગાડતા રહેશું. And yes, તેઓ પણ ખૂબ મદદ કરી છે આજની આ ઇવેન્ટ પોસિબલ કરવા માટે. So thank you so much again. उसी के साथ I would request श्री किशोरभाई पटेलનું અભિવાદન કરવા શ્રી રમેશભાઈ ઠુમ્મરને વિનંતી કરીશ કે તેઓ પ્લીઝ સ્ટેજ પર આવશે. જોરદાર તાળીઓથી લેટ્સ વેલકમ ઓન ધ સ્ટેજ શ્રી કિશોરભાઈ પટેલ. થેન્ક યુ સો મચ. જોરદાર તાળીઓ પ્લીઝ આપણે બધા જ પાડીશું. કિરીનભાઈ શાહને ખાસ વિનંતી કરીશ કે તેઓ પ્લીઝ સ્ટેજ પર આવશે એન્ડ એમનું અભિવાદન કરવા માટે વિનંતી કરીશ અંકુરભાઈ ઠાકુરને કે તેઓ પ્લીઝ સ્ટેજ પર આવશે ટુ એપ્રિશિએટ અવર સ્પોન્સર પેલ્કેન રોટોપ્લેક્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ. Kiranbhai is with us. Okay, they are joining.
મદદ કરી છે આજના ઇવેન્ટ પોસિબલ કરવા માટે. જોરદાર તાળીઓ પ્લીઝ વગાડતા રહેશો એમનું અભિવાદન કરવા માટે. ભાવિકભાઈને રિક્વેસ્ટ કરીશ કે તેઓ પ્લીઝ સ્ટેજ પર જશે. જોરદાર તાળીઓ પ્લીઝ વગાડતા રહેશો હરેક વ્યક્તિ માટે કે જેમને આજની આ ઇવેન્ટ પોસિબલ કરી છે. For the third launching of Flexpo India 2024 in Rajkot. So yes, હિરેનભાઈ શાહ આવી ચૂક્યા છે. જોરદાર તાળીઓ પ્લીઝ આપણે બધા જ પાડીશું. આપણા સ્પોન્સર પેલ્કિન રોટોફ્લેક્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ હિરેનભાઈ શાહ, એમનું સ્વાગત, એમનું અભિવાદન અંકુરભાઈ કરી રહ્યા છે. જોરદાર તાળીઓ પ્લીઝ વગાડતા રહેશું. Our silver sponsor Pelican Rotoflex Private Limited. Thank you so much for your efforts. So yes, we are in the end of our event. અને જે માહિતી આપ સુધી પહોંચાડવાની છે એ પહોંચાડી રહીશું regarding Flexpo India 2024. So yes, I hope that તમે બધા રજીસ્ટ્રેશન કરાવી ચૂક્યા છો. So સૌને વિનંતી કે જેઓ હજી સુધી રજીસ્ટ્રેશન કરાવ્યું નથી તેઓ flexpoindia.org ઉપર જઈ સત્વરે પોતાનું સ્ટોલનું બુકિંગ કરાવી શકે છે. You have to register yourself on the website flexpoindia.org to book your stall in the exhibition. આ સૂચનાઓ જે છે એ ખાસ કરીને સાંભળજો. આપ સૌને વિનંતી કે આપ GSPMA દ્વારા વખતો વખત વિવિધ માહિતી સૌને પહોંચાડવા માટે એક WhatsApp સેવા આવેલ છે જેને કોઈ અડચણ વગર મેળવવા માટે આપના ફોન પર WhatsApp ને લેટેસ્ટ અપડેટ કરવું તથા તેમાં કોઈ પણ મર્યાદાઓથી મુક્ત રાખવું જરૂરી છે તથા આ નંબર આપણા મોબાઈલ કોન્ટેક્ટમાં સેવ કરી રાખવો જરૂરી છે. તો એ નંબર પ્લીઝ તમે બધા જ તમારા ફોન પર સેવ કરી લેજો. You can save the number which I'll be announcing from here. તમે તમારો ફોન કાઢી શકો છો. The number is +91 835 791 7662. I am again repeating the number 835 791 7662. Once more. Yes. 835 791 7662 is the number you have to save in your phone. I hope બધાએ સેવ કરી ચૂક્યા છે. Yes? થઈ ગયો છે સેવ બધાને? ઓકે ઓકે. આપ જો GSPMA ના સભ્ય હજી સુધી ના બન્યા હો તો સત્વરે વેબસાઇટ gspma.in પરથી ફોર્મ મેળવી સભ્ય બની શકો છો. You can be the member. આભાર વિધિ માટે GSP ના કમિટી સભ્ય શ્રી કિશોરભાઈ પટેલે વિનંતી કરીશ કે તેઓ પ્લીઝ સ્ટેજ પર આગળ આવશે for the vote of thanks of this event. મિત્રો એક વસ્તુ કહેવાની રહી ગઈ કારણ કે અત્યારે ધોરાજીના રિસાયકલર ઘણા બધા બેઠા છે. કદાચ એમને ખ્યાલ ન હોય ગવર્મેન્ટની નવી પોલિસી રિસાયકલર માટે 70% સબસિડી ડિક્લેર કરી છે ગવર્મેન્ટે. કારણ તમારા લોકોને ખ્યાલ નહીં હોય કોઈ. તો એના માટે GSPનો નેક્સ્ટ પ્લાસ્ટિક સંદેશ જોજો એમાં આપણે એમાં એ પોલિસી મૂકવાના છીએ. Thank you. I would request our silver sponsor Mr. Hirenbhai Shah from Pelican Rotoflex Private Limited કે તેઓ પ્લીઝ આગળ આવીને બે શબ્દ શેર કરશે from the members. Thank you. પહેલાં તો એઝ અ યંગ એન્ટરપ્રિન્યોર ખુદને એટલું લકી માનું છું કે આ બધા લોકોની સાથે હું અત્યારે બેઠો છું અને એ લોકોના બધા થોટ્સ ને વ્યૂઝ એ અત્યારે શેર કરે છે જે મને સાંભળવા મળે છે અને હું મારા વિઝનને વધારે ક્લિયરલી જોઈ શકું છું કે મને આગળ ફ્યુચરમાં કેવી રીતે આગળ વધવું છે. તો એના માટે હું ખુદને રિયલી બહુ લકી ફીલ કરું છું અત્યારે. સેકન્ડ વસ્તુ કે આ અત્યારે જે એક્સપોની જે વાત ચાલે છે કે એક્ઝિબિશન્સમાં પાર્ટિસિપેટ કરવાની જે વાત કરી છે આ બધા લોકોએ જે કીધું એકદમ સાચી વાત છે. પ્લસ હું એઝ અ એક્ઝિબિટર તમને જો મારું એક્સપિરિયન્સ તમને જો શેર કરું ને તો અમારી કંપનીમાં મેઇનલી માર્કેટિંગ સેલ્સ એન્ડ માર્કેટિંગ લીડ કરું છું એઝ વેલ એઝ પ્રોસેસ પણ લીડ કરું છું.
અમે લોકો 2004 થી ગ્લોબલ પ્લેટફોર્મ પર બધા જ એક્ઝિબિશન્સ, પ્લાસ્ટિક ઇન્ડસ્ટ્રીને લગતા બધા એક્ઝિબિશન્સને અમે લોકો હેન્ડલ્સ કરીએ છીએ, અમે લોકો પાર્ટિસિપેટ કરીએ છીએ. જેમાં વર્લ્ડના લીડિંગ્સ જે છે એ કે એક્ઝિબિશન્સ છે, રૂપા એક્ઝિબિશન જે જર્મનીમાં થાય છે, એમાં પર્સનલી પોતે ડે 1 થી ત્યાં ઇન્વોલ્વ હોઉં છું એમાં, અને ઓલમોસ્ટ 30 ડેઝ સુધી હું ત્યાં રહું છું. મશીન્સ અમે ઇન્સ્ટોલ કરીએ છીએ, એક્સપિરિયન્સ કરીએ છીએ બધું વસ્તુ. એ સેમ જે ઇન્ડિયામાં જેટલા પણ લીડર્સ જે બધા એક્ઝિબિશન્સ થાય છે, ગ્લાસ ઇન્ડિયા છે, ઇન્ડિયા ગ્લાસ છે, એ બધા લોકો કન્ટિન્યુઅસલી પાર્ટિસિપેટ કરીએ છીએ. આ બધું જ્યારે અમે લોકો જ્યારે પાર્ટિસિપેટ કરતા હોય છે ત્યારે એઝ અ યંગ એન્ટરપ્રિનર બિઝનેસ જે છે ને વધારે ક્લિયર થતું હોય છે કે મને મારી પ્રોડક્ટને કેવી રીતે લોન્ચ કરવી છે, મને હજી માર્કેટમાંથી શું નવું વસ્તુ મને જાણવા મળે છે, હું મારી પ્રોડક્ટની ઓર કેવી રીતે સારી બહેતર રીતે પ્રેઝન્ટ કરી શકું છું. કેટલી બધી એવી વસ્તુ હોય છે કે જે લોકો જ્યારે ત્યાં ખુદ એક્સપિરિયન્સ કરતા હોય છે ત્યારે અમને એ વસ્તુ રિયલાઇઝ થાય છે કે ના, હજી આટલું વધારે ડેવલપમેન્ટ થાય, હજી આપણે આટલા પાકી છીએ, હજી કંઈક વધારે કરીએ તો હજી વધારે આપણી પ્રોડક્શન સારી રીતે થાય છે. ખુદની કંપની, આપણું સ્ટેટ, આપણું ઇન્ડિયા આટલું હજી ગ્લોબલ પ્લેટફોર્મ પર આગળ જઈ શકે છે. તો આ બધાનું એક નોર્મલ બેઝિક માધ્યમ જે છે ને એ એક્ઝિબિશન્સ છે. તો હું ખુદને બી એટલું લકી માનું છું કે હું ગુજરાતમાં છું, અત્યારે મારી ઇન્ડસ્ટ્રી ગુજરાતમાં છે. આપણા ગુજરાતમાં ઘર પાસે જ આટલું સરસ જ્યારે એક્ઝિબિશન્સ થતું હોય છે ત્યારે આપણે પાર્ટિસિપેટ કરીએ એઝ અ વિઝિટર્સ જઈએ, કેમ કે આ બધું કરવાથી આપણું વિઝન છે ને વધારે ક્લિયર થતું જાય છે, અને એક નવા થોટ્સ, નવા આઈડિયાઝ એ બધા મને મળતા જાય છે. કેમ કે આ લોકો બધા આટલું સરસ કામ કરે જ છે, પણ એઝ અ એક્ઝિબિટર્સ મને જે આટલા વર્ષનો મારો જે એક્સપિરિયન્સ છે, હું લગભગ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં અત્યારે મને ઓલમોસ્ટ 14મું વર્ષ ચાલુ છે. 14 યર્સથી હું ઇન્ડસ્ટ્રીમાં છું. એજ્યુકેશન પૂરું કરીને તરત મેં ઇન્ડસ્ટ્રી જોઈન કરી હતી. ત્યારથી કન્ટિન્યુઅસલી બધા જ સારા નાના મોટા બધા એક્ઝિબિશન્સમાં આપણે પાર્ટિસિપેટ કરતા હોઈએ છીએ. તો ત્યારે ઘણી બધી વસ્તુ અમને શીખવા મળતી હોય છે કે ખાલી એવું નથી, કોઈ પણ એક ટીમ વર્ક થતું હોય છે, કોઈ પણ સ્ટોલિક ડિઝાઇન થતું હોય છે. ગ્લોબલ પ્લેટફોર્મ પર આ બધા લોકો જ્યારે વર્ક કરતા હોય છે તો એ લોકો પોતાના પ્રોડક્ટને કેટલી બહેતર રીતે એ લોકો પ્રેઝન્ટ કરે છે, રાખે છે, માઉન્ટ કરે છે. નાની નાની વસ્તુ જે છે ને એ ઘણું શીખવા મળે છે. જે સેમ વસ્તુ આપણે આપણા જ્યારે ઘરમાં આવીને, જ્યારે આપણે ફેક્ટરીમાં આવીને બધી વસ્તુ ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરીએ છીએ ને, ક્યાંક ને ક્યાંક ઘણો બધો બેનિફિટ થતો હોય છે. તો આ એક મારો ખુદનો એક્સપિરિયન્સ જે છે એ મેં તમારી સાથે શેર કર્યું છે. આઈ હોપ કે તમે બી ક્યાંક ને ક્યાંક આ બધી વસ્તુથી એગ્રી થતા જશો. તો મારી બસ એટલી રિક્વેસ્ટ છે કે એટલીસ્ટ તમે ખાલી એકવાર આવો તો તમારો એક નવું વિઝન મળશે, તમારા થોટ્સ ક્લિયર થશે, તમારે જે પણ લાઈફમાં કરવું છે, જે પણ તમારી પ્રોડક્ટ સાથે કરવું છે, તમારી કંપની સાથે તમારે જે કંપની જે ઊંચાઈ પર લઈ જવું છે, એ બધી વસ્તુમાં તમને ઘણો બધો હેલ્પ થશે. તો બસ એટલી જ રિક્વેસ્ટ છે કે એક તમે હવે અમારે જેટલા યંગ એન્ટરપ્રેનર્સ જે નવી જે જનરેશન આવતા રહે છે એમને બી મારી એટલી રિક્વેસ્ટ છે કે એકવાર તમે લોકો આવો, પાર્ટિસિપેટ કરો, એક્ઝિબિટર થાઓ, વિઝિટર્સ થાઓ, તો તમને ઘણો બધો નવો આઈડિયાઝ મળશે કે જે તમને ફ્યુચરમાં ખાલી એવું નથી કે બિઝનેસમાં, લાઈફમાં બી તમને ઘણું બધું એચીવ થશે નથી. તો બસ એટલી જ તમને બધાને રિક્વેસ્ટ છે કે તમે આવો, પાર્ટિસિપેટ કરો અને એક નવું વિઝનને ક્લિયર કરો. થેન્ક યુ સો મચ. Thank you so much. Let's give a big round of applause for Hiren bhai કે જેમને એમનો એક્સપિરિયન્સ શેર કર્યો છે. Thank you so much. And to wrap up the event, I would really like to call Kishore Patel. કે તેઓ પ્લીઝ આગળ આવીને vote of thanks conduct કરશે. Thank you. બેન ક્યારને કહે છે કે તાળીઓ ઓછી પડે છે, એની પરથી ખ્યાલ આવે છે કે લોકોને પેટ પૂજા કરવાનો સમય થઈ ગયો છે. એટલે આપ સૌનો વધારે ટાઈમ નહીં લઉં. આજના સમારંભના મુખ્ય અતિથિ રાજકોટના ધારાસભ્ય શ્રી રમેશભાઈ ટીલારા કે જેઓ સમયની લિમિટેશન હોવાની હિસાબે આપણને નીકળી ગયા છે, પણ એમનો ખાસ અત્યારે આભાર આપવાનો હું માનીશ કે જરૂરી છે. એ જ સિવાય એવી રીતે આજના મહેમાનશ્રીઓ શ્રી MSME સેલના BJPના ચેરમેન શ્રી જગદીશભાઈ કોટડિયા, તેઓ પણ આપણે વચ્ચેથી રજા લીધી છે, પણ એમનો આભાર માનવો અત્યારે રસ્તાને નથી. એ સિવાય અત્યારે પેલિગન રોટોફ્લેક્સના શ્રી હિરેનભાઈ શાહ અત્યારે આપણી સાથે હાજર છે, તો એમનો આપણે આભાર માની તથા મંચસ્થ વિવિધ એસોસિએશનના પ્રમુખ, સૌરાષ્ટ્ર પ્લાસ્ટિક મેન્યુફેક્ચર એસોસિએશનના પ્રમુખ શ્રી JK-ભાઈ, રાજકોટ પ્લાસ્ટિક એસોસિએશનના પ્રમુખ શ્રી રમેશભાઈ, ભાવનગર પ્લાસ્ટિક એસોસિએશનના પ્રમુખ શ્રી દલસુખભાઈ ભૂપતભાઈ, ધોરાજી પ્લાસ્ટિક એસોસિએશનના પ્રમુખ શ્રી દલસુખભાઈ વાઘડિયા, તેમજ
એસોસિએશનના અન્ય સભ્યો કે જે લોકો અત્યારે હાજર રહીને જીએસપીએમના ફંક્શનમાં એસપીએમના સભ્યો તથા જીએસપીએમના સભ્યોએ જે હાજર રહીને અત્યારે અમૂલ્ય સમય આપીને આપણને અહીંયા હાજર છે તેઓનું પણ હું ખાસ આભાર માનું છું. એ સિવાય સૌરાષ્ટ્ર પ્લાસ્ટિક એસોસિએશન અને જીએસપીએમના શ્રી નારાયણભાઈ, પરાગભાઈ, એ સિવાય અંકુરભાઈ ઠાકોર તથા પીકે પોલીમાં શ્રી પંકજભાઈ, ભાવિનભાઈ, સર્વેનો હું અત્યારે આભાર મારું અસ્થાને નહીં ગણું, જેઓએ આ કાર્યક્રમ સફળ બનાવવા માટે સખત મહેનત કરી છે. તેઓ અમદાવાદ પણ હતા તો અમદાવાદથી પણ અહીંયા ફોલોઅપ લઈને મારા નારાયણભાઈના સહકારથી અને સહયોગથી અમે આ સફળ બનાવવામાં સક્સેસ રહ્યા છીએ. એ સિવાય અત્યારે આપણા જીએસપીએમએ ટીમ ફ્લેક્સપો ટીમ જીએસપીએમએ કે જેઓ અથાગ પ્રયત્ન કરી અને સ્પોન્સર તથા પાર્ટિસિપન્ટ્સ જે લોકોને પ્રોત્સાહિત કરીને આપણા એક્ઝિબિશનમાં ભાગ લેવા માટે સફળ રહ્યા છે તેઓ અને અહીંયા હાજર ઉપસ્થિત સ્પોન્સર્સ તથા પાર્ટિસિપન્ટ્સ તેઓનો પણ આભાર માનીશ. એ સિવાય આપ સર્વ સભ્યો કે જેઓની હાજરી વગર આ ફંક્શન શક્ય નથી કે ન થઈ શક્યું હોત, તો આપ સૌનો હું હૃદયપૂર્વક આભાર માનું છું. તથા આજની આ સુંદર વ્યવસ્થા પૂરી પાડવા માટે આપણે ફોર્ચ્યુન પાર્ક, જેપીએસ ગ્રાન્ડ હોટલ સર્વે સ્ટાફ સભ્યોનો પણ અત્યારે આભાર માનીએ. જય હિન્દ, જય ભારત. Thank you so much. And we are at the end of the event, but આપણે નેશનલ એન્થમ થી આ કાર્યક્રમની પૂર્ણાવતિ કરશું. તો રાષ્ટ્રગાન માટે પ્લીઝ આપણે બધા જ આપણા સીટ પર ઊભા થઈ જશું. થેન્ક યુ. ભારત ભાગ્ય વિધાતા પંજાબ સિંધ ગુજરાત મરાઠા દ્રાવિડ ઉત્કલ બંગા વિંધ્ય હિમાચલ યમુના ગંગા ઉચ્ચલ જલધિ તરંગા તવ શુભ નામે જાગે તવ શુભ આશીષ માગે ગાહે તવ જય ગાથા જન ગણ મંગલદાયક જય હે ભારત ભાગ્ય વિધાતા જય હે જય હે જય હે જય 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 હે ભારત માતા કી જય. Thank you so much. Requesting all the guests કે આપણે જઈએ પેલા નાની એવી એક્ટિવિટી કરવાની છે. જે પણ તમારી આજુબાજુ છે ને અત્યારે એમને હેન્ડશેક કરવાનો છે. You have to hug and you can go for the dinner. Okay. So your time starts now. This is your host Krishali. Winding it right here. Thank